وہ کون سے ایسے نئے قوانین تھے, وہ کون سے ایسے نئے رولز ریگولیشنز آ رہے تھے, ریفارمز آنے جا رہی تھی کہ جس سے برٹش گورنمنٹ اب ڈیوائڈ اینڈ رول کو ایک مکمل انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کرنے جا رہی تھی. ڈیوائڈ اینڈ رول صرف ریلیجس بنیادوں پر نہیں, صرف ہندو مسلمان کی ڈیوائڈ پر نہیں, بلکہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کلاس کی بنیاد پر بھی, ایک ہی قوم سے ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی کلاس کے اندر بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کس طرح انسرٹ کیا جانے والا تھا, کس طرح یہ ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز اپلائی کرنے جا رہے تھے, یہ ہم سمجھیں گے آج کے ویلاگ ری تھنک وتھ عمر جاوید میں. ہسٹری کو اس کے ریئل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو ری تھنک وتھ عمر جاوید میں ویلکم, ری تھنک وتھ عمر جاوید میں خوش آمدید. آج ہم دیکھیں گے کہ منٹو مارلے ریفارمز 1909 جن کو کہا جاتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کا امپیکٹ کیا تھا. یہ ریفارمز جو منٹو مارلے ہونے جا رہی تھی, اس کا امپیکٹ ہمیں آزادی تک نظر آئے گا, 1947 تک جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ اس طرح کی ریفارمز کی جا رہی تھی کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی ریفارمز آئی تھی وہ 1909 کے اس منٹو مارلے جو ریفارمز تھی, بیسک پرنسپلز کو آگے رکھا جا رہا تھا, بنیادی طور پر یہی تھی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے, اس سے پہلے بھی جو برٹش گورنمنٹ یہاں تھی سب کانٹیننٹ میں, وہ کچھ ریفارمز دے چکی تھی. جیسے 1861 کا ایکٹ آف 1861 تھا, 1892 کا ایکٹ تھا. اس کے تحت کسی حد تک, بالکل بلکہ محدود حد تک, لمیٹڈ حد تک کچھ ریفارمز دے چکی تھی. لیکن 1909 میں ذرا یہ کوشش کی گئی کہ مزید انڈینز کو انکلوڈ کیا جائے, شامل کیا جائے, قانون سازی کے امور پر شامل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اب یہ منٹو مارلے ریفارمز تھا کیا, ان کا کانٹیکسٹ تھا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن دور کہ منٹو اور مارلے ریفارمز ان کو کیوں کہا جاتا ہے, چونکہ لارڈ منٹو 1909 میں انڈیا کے وائسرائے تھے اور جو لارڈ مارلے تھے وہ انگلینڈ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا تھے, یعنی انڈیا کو ڈیل کرنے کے منسٹر تھے. اب ان میں ایک فرق کیا تھا, جو لارڈ مارلو تھے وہ ذرا ایک لبرل پولیٹیشین, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ایک لبرل سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے, ایک ایسے سیاستدان کے طور پر جو پروگریسو تھا, ویل ریڈ تھا, جس کی اسٹڈی تھی وہ تھے. اور دوسری طرف لارڈ منٹو جو بالکل ایک امپیریلسٹ ایڈمنسٹریٹر آپ کہہ لیں, کیونکہ لارڈ منٹو اس سے پہلے کینیڈا میں بھی سرو کر آئے تھے, کینیڈا میں بھی گورنر جنرل رہ کر آئے تھے, اس کے بعد وہ انڈیا میں گورنر جنرل یا وائسرائے کے طور پر آئے. تو ان دونوں نے, یعنی انڈین وائسرائے لارڈ منٹو اور جو انڈیا کے سیکرٹری آف انڈین منسٹر تھے یو کے میں لارڈ مارلے, ان دونوں نے جو ریفارمز اصلاحات لائیں ان کو منٹو مارلے ریفارمز 1909 کہا جاتا ہے. اب اس کی اہمیت کیوں ہے یہ سمجھنے سے پہلے صرف اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ کازز کیا تھے. کازز بنیادی طور پر یہ تھے کہ 1909 آتے آتے کئی ایسے اہم واقعات ہو رہے تھے. ایک تو جو اس سے پہلے لارڈ منٹو سے پہلے وائسرائے تھے لارڈ کرزل, ان کی کئی پالیسیز ایسی تھی کہ جن پر انڈینز نے بہت زیادہ ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. ان کے دور میں یونیورسٹی کے ایسے ایکٹ بنائے گئے جس سے یہاں کی ایجوکیشن بہت متاثر ہوئی. ان کے دور میں جس طرح مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس نے مڈل کلاس کو, اپر مڈل کلاس کو ہی متاثر کیا. لارڈ کرزل کے دور میں برٹش امپیریلسٹ ایسی پالیسی, تقسیم بنگال کے حوالے سے بہت بڑی تحریک تھی جو ہم دیکھ بھی چکے ہیں اس کے خلاف. تو اب کچھ تو یہ ریزرویشنز تھی لارڈ کرزل کی, اور پھر یہ تھا کہ 1905 میں پارٹیشن آف بنگال کے بعد جو تحریک چل رہی تھی اس پارٹیشن کے خلاف, وہ تحریک جو ہے آہستہ آہستہ یہ نظر آ رہا تھا, چونکہ اس تحریک میں 1909 تک جو ماڈریٹس تھے, جو معتدل تھے, جو ایکسٹریمسٹ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے تھے, کانگریس کا ایلیمنٹ ایسا تھا, اس کو یہ نظر آ رہا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو یہ تحریک ہے نیشنلسٹ موومنٹ یا سودیشی موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے, اس تحریک کو انڈینز کی بھرپور سپورٹ نہیں مل رہی. اور یہ بات خود ایکسٹریمسٹ کو بھی نظر آ رہی تھی کہ ہمیں اس طریقے سے انڈینز کی بھرپور سپورٹ نہیں مل رہی. تو یہ ماڈریٹ جو تھے, جو پہلے ہی لڑنا نہیں چاہ رہے تھے, انہوں نے یہ ایک موقع جانا کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ چونکہ عوام تو مکمل طور پر ہے نہیں ہمارے ساتھ, نہ عوام آئے گی, تو انگریزوں سے ہی تھوڑا سا بارگین کر لیا جائے, ان سے ہی کچھ مراد حاصل کر لی جائے. اور دوسری طرف یہی اپروچ برٹش کی بھی تھی, کیونکہ برٹش یہ دیکھ رہا تھا کہ ایکسٹریمسٹ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں, شدید انگریزوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ انڈیا کے اندر ہی ایسے طبقے سے, ایسی کلاس سے معاملات حل کر لیے جائیں
जो क्लास हमारी बात सुनने को तैयार है, यानी मॉडरेट, जो एतदाल पसंद है, जो मॉडरेट है, जो एक्सट्रीम पर लड़ना नहीं चाह रही। ये थे कुछ कॉजेज, और प्लस इसमें एक मुस्लिम लीग का फैक्टर तो आ ही गया है, मुसलमानों का फैक्टर तो आ ही गया है, जिन्होंने 1906 में पहले शिमला डेपुटेशन के तहत जो मुस्लिम एलीट थी उसने मुलाकात की थी लॉर्ड मिंटो से, और फिर 1906 में मुस्लिम लीग की, जिस तरीके से मुस्लिम लीग को बनाया गया, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई, वो हम अपने पिछले व्लॉग में कर चुके हैं। ये भी कुछ वजूहात थी। तो अब इन इस्लाहात में, इन रिफॉर्म्स में अहम बातें क्या थी, अहम रिफॉर्म्स क्या इनमें जो है वो अंग्रेज दे रहा था। सबसे पहले तो जो इंपीरियलिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी जो आप कह लें कानून साज करने वाली जो असेंबली थी, उसके जो मेंबर्स थे उनकी तादाद अब 60 कर दी गई थी। 16 थी पहले, 16 से अब 60 कर दी गई थी। इन 60 में अब यहां से अब समझिएगा, इन 60 में जो 28 थे, 28 तो थे ही नॉमिनेटेड से मुराद ये कि जिनको वासराय ने, जिनको गवर्नर जनरल, जिसको वासराय या गवर्नर जनरल एक ही ये टर्म है, एक ही ये टर्म के तौर पर यूज होती है, 28 को नॉमिनेट करना था। अब ये 60 में से 28 कौन थे नॉमिनेटेड जो थे, ये 28 वो नॉमिनेटेड थे जो पहले ही आला पोजीशंस पर थे, पहले ही स्टेट की आला पोजीशंस पर थे, सरकारी ओहदेदार थे, आला सरकारी ओहदेदार थे। 28 तो ये नॉमिनेट हो गए। अब 30 यानी ऑफिशियल विंग को हम कहते हैं, 60 में से 28 को, 28 को जो ऑफिशियल मेंबर्स थे। अब 32 मेंबर्स जो हैं वो नॉन ऑफिशियल्स थे। इन 32 जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, इनमें भी जो 27 है, इनको 27 को इलेक्टेड रखा गया और 5 को जो है वो नॉन नॉमिनेटेड रखा गया। लेकिन ये जो 5 नॉमिनेटेड इस कैटेगरी में आ रही है 32 के नॉन ऑफिशियल की, ये 5 जो है वो इंडियंस होंगे लाजमी तौर पर, जो इंडियन मॉडरेट्स होंगे, जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे वो होंगे, और 27 इलेक्टेड होंगे। अब यहां पर क्या गेम थी, जो 27 इलेक्टेड थे, इसको समझिएगा। इन 27 इलेक्टेड में से जो इलेक्टेड मेंबर्स ने मुंतखब होकर आना था, इनमें से 13 तो जनरल सीट्स पर थे। इन जनरल सीट्स पर भी ये बड़ा इनडायरेक्ट तरीके का इंतखाबी निजाम था, यानी सबसे पहले वो लोकल बॉडीज के मेंबर्स का इलेक्शन था। लोकल बॉडीज ने फिर आगे जो सूबाई असेंबलीज थी, जो सूबाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहां पर मेंबर्स भेजने थे, और फिर इन प्रोविंसेस के मेंबर्स ने, इलेक्टेड मेंबर्स ने इन मेंबरान को चुनना था। 13 ये इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसके अलावा 6 सीट्स को रिजर्व रखा गया था लैंडलॉर्ड्स के लिए, 6 सीट्स को रिजर्व रखा गया था मुस्लिम्स के लिए, बल्कि मुस्लिम एलीट के लिए, और 2 सीट्स को रखा गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आला ओहदेदारों के लिए, यानी ट्रेडर कम्युनिटी को भी 2 सीटें दे दी गई। अब यहां डिवाइड एंड रूल क्या हुआ, एक तो बड़ी बात, बुनियादी बेसिक सी बात ये समझ लीजिए कि इन 60 में से अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने फिर ज्यादा तादाद नॉमिनेशंस की ही रखी थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की ही रखी थी, इलेक्टेड की नहीं रखी थी। जैसे देखिए इस फिगर को कि 60 में से 28 तो हैं नॉमिनेटेड, जो ऑफिशियल हैं, जो सरकारी हैं। उसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल हैं, इनमें भी 5 को अंग्रेजों ने नॉमिनेट करना था, यानी 28 और 5 33 अरकान फिर नॉमिनेटेड थे, यानी कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश की वजह से इन्होंने नॉमिनेट होना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। और जो बाकी सीट्स थी 27 वो रखी गई थी इलेक्टेड के तौर पर। और इसमें भी जो डिवाइड एंड रूल था वो आप क्लास की बुनियाद पर भी देखिए। सबसे पहले जो 13 जनरल सीट्स हैं, इनमें भी जाहिर बात है ऐसे अफराद ही आ पाएंगे जो सबसे पहले जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना वो जानते हैं, वो टैक्स देते हैं, वो ऊपर आएंगे, वो प्रोविंशियल असेंबली के जरिए फिर मेंबर बनेंगे। प्लस 6 लैंडलॉर्ड्स, यानी 6 सीधे जागीरदारों को, बड़े जो जमींदार थे उनके लिए सीटें मखसूस कर दी गई, और 6 मुसलमानों के लिए कर दी गई। अब यहां पर ये मुसलमानों के लिए सीटें मखसूस करने को मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिवाइड एंड रूल इसलिए कहूंगा कि अगर अंग्रेजों को मुसलमानों का हकीकी ख्याल होता तो वो मुसलमानों के अंदर भी क्लास बेस बुनियादों पर सीट दे सकता था। वो ये कह सकता था कि जो छोटा किसान मुसलमान होगा उसके लिए इतनी सीटें हैं, मजेरे मुसलमान के लिए इतनी सीटें हैं, मजदूर मुसलमान के लिए इतनी सीटें हैं, छोटे दुकानदार के लिए इतनी सीटें हैं, या ख्वातीन के लिए इतनी सीटें हैं, या जो दबा हुआ तबका मुसलमान उसके लिए इतनी सीटें हैं। लेकिन उसने 6 सीटें जो मुसलमानों के लिए दी, ये सीधी मुसलमानों की जो एलीट क्लास थी, मुसलमानों का जो अशराफ तबका था, रिच तबका था,
बड़ा लैंड होल्डिंग, बड़ा लैंड लॉर्ड था, ये 6 सीटें उसके लिए थी, 6 लैंड लॉर्ड्स की हो गई, 13 आला एलीट तबके के लिए इलेक्टेड हो गई, 6 जो है वो मुसलमानों के लिए हो गई और 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के लिए हो गई। यानी ऐसा तबका जो छोटा दुकानदार नहीं था बल्कि बड़े लेवल का, आप उसको कैपिटलिस्ट कह लें या ट्रेडर कह लें। तो ये थी वो 1909 की मिंटो मॉर्ले इस्लाहात। अब इसके बाद ये रिफॉर्म्स का सिलसिला इंडिया में जारी रहेगा, 10 साल बाद फिर रिफॉर्म्स आनी है और उसके बाद इसका एक बड़ा इजहार 1935 के एक्ट की सूरत में होना है, इस एक्ट के तहत इलेक्शंस भी होने हैं 37 में, फिर आगे फर्दर 1945-46 के इलेक्शंस। लेकिन इन इस्लाहात ने, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 की हुई थी, इन्होंने ऐसे बीज बो दिए थे कि जिन्होंने कल को जाकर ऐसे असरात मुरतब करने थे जो हमारे सामने नजर आए 1946-47 में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये व्लॉग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का पसंद किया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली आप रीड थिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अगले व्लॉग में मुलाकात हो।